श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वंदना श्री नानक पद पंकज बंदन, पंकज बंदन। सिमरो अंगद दोख निकंदन। अमरदास गुर हिरदे ते आवो, हिरदे ते आवो। श्री गुर रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला जी, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। दोहरा एक अंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। गुरु दरबार विच जुड़ चुकी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह नाल सांझ पाइए, सत्कार सहित आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 2 रोज़ा तो आपां श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ की जिहड़ी कथा शुरू की है। इस ग्रंथ दे विच धन धन श्री गुरु नानक देव जी दे सारे ही जीवन दे बारे, जिन्नियां भी जीवन दीयां साखियां हन, उन्हां नूं शामिल किया गया है। और भाई साहब भाई संतोख जी के द्वारा चूड़ामणि, भाई संतोख सिंह चूड़ामणि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है। और दुनिया दे विच जिन्ने भी गुरुद्वारे हैं, ज़्यादातर इतिहासक गुरुद्वारियां च इन्हां ग्रंथां की शाम वेले तक कथा हुंदी ही है। इस तो इलावा होर भी जिन्ने कई गुरुद्वारे हैं जिथे संगतां रूटीन च जुड़दियां हैं, इस ग्रंथ की जिहड़ी है वो कथा जिहड़ी रूटीन विच हुंदी है, तां जो संगत जिहड़ी है गुर इतिहास तो जाणू हो सके। और पिछले कल दे दिन आपां एक कथा पढ़ी सी कि जदों भाई बाला जी गुरु अंगद देव जी दे कोल खडूर साहिब की धरती ते आउंदे हन, तां जदों भाई बाला जी दे मुख तो गुरु अंगद देव जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी के जीवन दीयां साखियां सुनते हैं, तां दिन ते रात किस कदों बतीत हो गया गुरु अंगद देव महाराज जी नूं ते भाई बाला जी नूं पता ही नहीं चलता। इन्ने प्यार दे विच भेज के अपने गुरु दीयां जीवन साखियां नूं सुनते हैं। और जिथों आपां कल समाप्ति कीती सी ते महाराज सवेरे इशनान करके जदों सारी रात गुरु नानक महाराज जी दी कथा कहानियां चलदियां रहियां ते अमृत वेला होया। अमृत वेले महाराज इशनान करके उन्होंने फिर दोबारा भाई बाला जी नूं बुला लिया ते बुला के अपने कोल बिठा लिया। ते भाई बाला जी भी उन्होंने कोल नमस्कार करके उस वेले आ गए कि गुरु साहब जी ने मैनू बुलाया है तो मैं उन्होंने कोल चलां। अगू भाई संतोख सिंह जी की लिखते हैं, दोहरा
ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸਿਰ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸਕਲ ਕਥਾ ਸਮਝਾਓ। ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਭਾਵ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਪਾਈ ਬਾਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਅਨਜਾਨ ਅਗਾਰੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਗਿਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਜਨਮ ਕਥਾ ਅਨਜਾਨ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਕਥਾ ਅਨਜਾਨ ਅਗਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਛੋਟਾ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਦ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦਾਈ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਮ ਪਾਸ ਬਖਾਨਤ ਗੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਰਜ ਮਾਸ ਕੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਰਜ ਮਾਸ, ਉਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੱਤਕ। ਕੱਤਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਸੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਰਜ ਮਾਸ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿੰਸਤ ਸਪਤ ਨਿਛੱਤਰ 84। ਬਿੰਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 20 ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 7 ਨੂੰ। 20 ਅਤੇ 7 ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 27। ਕਹਿੰਦੇ 27ਵਾਂ ਨਛੱਤਰ ਸੀ 84 ਅਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੁਣੀ ਸੋ ਘਰੋਂ ਉਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਤਰੀ ਜਨਮ ਲਿਖੀ ਦਿਜ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਦਿਜ ਸਾਰੀ। ਦਿਜ ਮਤਲਬ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਡਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਲੱਭ ਸਕਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੂ ਨਾਨਕ ਜਨਕ ਜਨੀਜੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੂ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੂ ਸੀ, ਜਨਕ ਜਨੀਜਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ। ਧਾਮ ਮਦ ਤਹਿ ਧਰੀ ਲਖੀਜੈ, ਧਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮੱਧ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਭਾ ਪਰਲੋਕ ਕਾਲ ਬਹੁ ਕਾਲੂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਪਰਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀਵਤ ਅਨੁਜ ਨਾਮ ਤਹਿ ਲਾਲੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਲੂ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੋਹਰਾ ਬ੍ਰਿਧ ਬੈਸ ਬਪ ਬਲ ਬਿਨਾ ਬੀਤੇ ਬਰਖ ਵਿਸਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਧ ਬੈਸ ਬਪ ਬਲ ਬਿਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੀਤੇ ਬਰਖ ਵਿਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਧ ਹਨ। ਬੱਪ ਬਲ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੁਢੇਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਮਹਿ ਸਦਨ ਤਿਸ, ਸਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਸਰੋਣ ਗੁਰਦਿਆਲ, ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ? ਚੌਪਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨ ਉਰਬੋ ਹਰਖਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਉ ਜਲ ਧਰ ਬਰਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਸ਼ਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਉਂ ਜਲ ਧਰ ਬਰਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਰਸਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਚਨ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਤ ਬਿਦ ਲੀਜੈ ਪੱਤਰੀ ਬਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਤਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਕੋਈ ਵਿਧ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੇ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਈ ਵੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਕੌਣ ਮੀਤ ਸਿੱਖ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੱਤਰੀ ਕੋ ਦਰਸਾਵੈ ਜੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਲਾ ਕਹੈ ਖੋਜ ਜੋ ਕੀਜੈ, ਤੋ ਨਿਚੈ ਪੱਤਰੀ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਜੋ ਕੀਜੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਭ ਜੇ, ਤੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੱਤਰੀ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਲੂ ਆਲਿਓ ਮਿਲ ਕਰ ਤਾਸੂ, ਖੁਜਵਾਵ ਹੈ ਜਬ ਤਿਹ ਕੇ ਪਾਸੂ। ਲਾਲੂ ਆਲਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਖੁਜਵਾਵ ਹੈ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਬ ਤਿਹ ਕੇ ਪਾਸੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਕਰ ਆਵੈ ਪਠਵੋ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਠਵੋ ਮਤਲਬ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਹੋ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਭਾਖੀ ਗਿਰਾ ਹੋਵਹਿ ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਹੋਵਹਿ ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਮ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ। ਤਾਹੇ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਖੁਜਵਾਵੋ ਤੇ ਧਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਪਈ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਮੁਖ ਸਸੈ ਸੁਦਾਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣਿਓ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਮੁਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣਿਓ ਸੁਖ ਰਾਸੀ, ਕਿ ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਦੀਜੈ ਮੁਝ ਸਾਥੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਕ ਸਿੱਖ ਦੀਜੈ ਮੁਝ ਸਾਥੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਾਵਹਿ ਜਸਪਦ ਦੀਨਾ ਨਾਥੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੀਨਾ ਨਾਥੂ ਮਤਲਬ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਲੂ ਆਲਿਓ ਲਹਿ ਟੋਲਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੱਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਆਨਹਿਗੇ ਹਮ ਤੇ ਤਹ ਪਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੇ ਬਾਲੇ ਪ੍ਰਤਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ? ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਔਰ ਕਬ। ਕਿਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਦਵੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਔਰ ਕਬ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਸਦਾਇਆ, ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਵ ਵਾਕ ਅਲਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤੁਮ ਮਹਿ ਅਦਕਾਈ। ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵ ਸਾਵਨ ਸਰਤਾ ਬਹੁਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲੇ ਸੰਗ ਜਯੈ ਤਹਾਂ ਜਹ ਜਨਮਿਓ ਮਮਨਾਥ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੇ ਸੰਗ ਜੈ ਤਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਜਹ ਜਨਮਿਓ ਮਮਨਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਥ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਕੋ ਆਨ ਕੈ ਕੀਜੈ ਜਨਮ ਸਕਾਥ। ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਆਓਗੇ ਖੋਜ ਕੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਪਾਈ ਸੁਨ ਸ਼ਰੁਤ ਬਚਨ ਸਮਾਤ ਨ ਅੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਚਲਨ ਕੋ ਸੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਧਨ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਬੰਦਨ ਕਰ ਸੁਨ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਚਲਤ ਭਏ ਨਾਨਕ ਉਰਤਾਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਅਮੀ ਪਟੰਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਜੁਗ ਚਲਤ ਨਿਰੰਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਧਰੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਏ, ਲਾਲੂ ਆਲਿਆ ਮਿਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਭਾਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲਾਲੂ ਆਲੇ, ਲਾਲੂ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਲੇ ਮਤਲਬ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਬੰਦਨ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਲਾਲੂ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੋਧਿਓ ਹਮ ਜੋ ਗੁਰ ਪਇਓ, ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਧਿਓ। ਸੋਧਿਓ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਜੋ ਗੁਰ ਪਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹਨ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਤਿਨ ਬਿਖੈ, ਭੇਦ ਨਾ ਕੋ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜੋਤ ਵਿਚਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਦੀਨੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਪੱਤਰੀ ਤੁਮ ਸੋ ਮੰਗਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪੱਤਰੀ ਤੁਮ ਸੋ ਮੰਗਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ।
ਲਾਲਸ ਹੇਰਨ ਤਾਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪਠਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲਾਲੂ ਕਹਿ ਨਾ ਮੁਝ ਸੁਧ ਕੋ ਪਵ ਪੱਤਰੀ ਤੁਮ ਜਾਚਤ ਜੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੁਝ ਸੁਧ ਨਾ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੱਤਰੀ ਤੁਮ ਜਾਚਤ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੋ ਕਹੋ ਸਭ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਮੰਜੀ ਕਿਹ ਢੱਗ ਆਨੰਦ ਕੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਤਨੇ ਲਈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਪਾਈ, ਤਖਤ ਬੈਸ ਕਿਸ ਗੁਰ ਧਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜਹ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਲੇਰ ਧਰ, ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਦੀਏ ਥਾਪ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੀਸ ਵੀ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਲੇਰ ਧਰ, ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਦੀਏ ਥਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ
तिनकी समता होवै कैसे, थाप्यो गुरु नानक जब ऐसे। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਥਾਪਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਬ ਐਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। खोज लियो हम गुरमत धीरा, ज्यों खनवारी पावै हीरा। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਰੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ ਧੀਰਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰ ਸੰਤਤ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੈ ਮਾਨਵ ਮਨ ਅਨੁਮਾਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰਤਾ ਦਏ, ਕਿਦੋਂ ਦੁਤੀਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਨਕ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਰ ਲਾਲੂ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਖੋਜਿਓ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਖੋਜਿਓ ਪੱਤਰੀ ਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਲੱਭਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬੜੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਾਗਰ ਲੇਖੇ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਈ, ਬਹੁ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਲਾਲੂ ਸੁਨੋ, ਤੂੰ ਕਾਲੂ ਕੋ ਭਰਾਤ, ਜਨਨ ਜਨਕ ਨਾਨਕ ਨਹਿਨ, ਤੁਮ ਤੇ ਅਬਹਿ ਆਗਾਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਨ ਜਨਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋ, ਭਰਾ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹਮ ਕਾਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਉਠ ਖੋਜੋ ਧਾਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਠੋ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਾਲੇ ਕੀ ਸੁਣ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲੂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਾਗਰ ਗ੍ਰਹਿ ਖੋਜਤ ਪਾ ਲਾਲੂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਸਨ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪੱਤਰੀ ਜਬ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਦਿਵਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਈ ਤਬ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ।
दीनी लालू ने कर बाला। ते भाई लालू जी ने यह जन्म पत्री भाई बाला जी नूं सौंप दिती। तह दई कर पन्नू लाला। ते भाई बाला जी ने जिहड़ा गुरु दा सिख नाल आया सी ना पन्नू लाल जी, ते ये पत्री उन्हां दे हत्थ फड़ा दिती। ले पन्नू पुन बचन उचारा। ते जदों भाई पन्नू लाला जी ने यह पत्री फड़ी तो उन्होंने भाई बाला जी नूं बचन किया, एक गल कही, बाले चलिए संग हमारे। कहते भाई बाला जी तुसी भी साडे नाल चलो हाँ। जदों क्योंकि वो जन्म पत्री तां करके फड़ाई सी कि हुण भाई लाला पन्नू जी अपने आप ही चले जाणगे वापस खडूर साहिब की धरती ते, मैं तो राय भोई की तलवंडी रवांगा। पर भाई लाला पन्नू जी ने जदों पत्री फड़ी तो नाल ही कहा कि तुसी मेरे नाल चलो। हेर है गुरहुर हरखा पारा। कहते जदों आप ये पत्री लैके जावांगे ना उत्थे, हेर है गुर हर हरखा पारा, कि गुरु ये पत्री वेख के बड़े खुश होणगे साडे ते कि तुसीं ये पत्री लभ ली है, परम प्रसिद्ध है परोपकारा। तो फिर वो सानू बहुत सारिया बख्शिशां करनगे कि एडा वड्डा परोपकार वाला काम कर दिता है इस धरती पे। क्योंकि गुरु नानक महाराज की कोई याद लभदी नहीं, जां कोई वड्डी याद अगर किसी नूं लभ जाए तो किड्डा वड्डा उपराला हुंदा है। कहते एडा वड्डा तुसीं उपराला कीता, तुसीं इत्थे रुकण लगे, मेरे नाल चलो। हुण जदों गुरु अंगद देव महाराज जी ये पत्री वेखणगे तां बड़े खुश होणगे। सुन सरोनन मन मह अनुमानी, बानी भनक सुन सुखन मम सानी। गवने जुगल संग मगमाही, बाला पन्न पुन्नु दिसताही। कहते जदों भाई बाला जी ने गल्लां सुनिया ना तो उन्होंने मन में बड़ा सुख महसूस होया। तो ये गल नूं सुखी वाली गल नूं महसूस करके दोनों जने फिर कट्ठे तुर पे खडूर साहिब की धरती वाल। दोनों जने फिर गल्लां करदियां करदियां फिर खडूर साहिब की धरती ते पहुँच जाते हैं। दोहरा लालू चलत्यो मिल तबै, पैसे पंज नलेर। अपनी दिशते भेट दी, बोलियो मुख ते फेर। कहते जदों हजे चलन ही लगे सन ना भाई लालू जी, भाई बाला जी ते भाई लाला पन्नू जी, तो जिहड़े गुरु नानक देव महाराज के चाचा जी चलन तो पहला कहते मेरी एक भेटा ले जाओ गुरु अंगद देव जी वास्ते। उन्होंने एक भेटा दे दी, 5 पैसे ते एक नारियल, जिहड़ा सी वो गुरु अंगद देव महाराज जी वास्ते देता। तो इस तरह जिहड़ी ये कथा अज दी इत्थे तक पहुँची है कि जदों पत्री की खोज हो चुकी है, जन्म पत्री की, जिहदे उपर गुरु नानक महाराज की जन्म तरीक जन्म मिति सी, तो वो जन्म मिति वाली जिहड़ी पत्री लैके हुण भाई बाला जी ते भाई लाला पन्नू जी ते जिहड़ी भाई लालू उन्हां दे चाचा जी ने भेंट दित्ती है जिहड़े 5 पैसे ते नारियल, वो लैके वापस हुण खडूर साहिब की धरती ते आउणगे। तो इस तो बाद फिर गुरु नानक महाराज के प्रकाश बारे होर जिन्नियां जन्म साखियां वो शुरू होणगियां। आपां सारे कोशिश करिए कि गुरु नानक महाराज के जीवन इतिहास नूं समझण दा, विचारन दा जिहड़ा उपराला किया जा रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ भी हाजिर होया करिए कि महाराज साढ़े ते बख्शिश करन, साढ़े विच भाव ते शरधा पैदा हो जाए। इन्नियां क विचारां करदियां नेकां भुलां गलतियां की माफ़ी बख्शते नहीं। फतेह नाल सांझ पाओ, सत्कार सहित आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।